నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. మన్మోహన్ సింగ్ పార్థివ దేహానికి రాష్ట్రపతి నివాళులు. ఆర్థిక మంత్రిగా దేశ ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని మార్చివేశారన్న మోదీ. మన్మోహన్ సింగ్ మృతిపై పలువురు ప్రముఖుల సంతాపం. కుటుంబ సభ్యులకు సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంక ప్రగాఢ సానుభూతి. రేపు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయానికి మన్మోహన్ సింగ్ పార్థివ దేహం. రాజ్ఘాట్ సమీపంలో అంతిమ సంస్కారాలు. నాంపల్లి కోర్టుకు వర్చువల్ గా అల్లు అర్జున్ హాజరు. రిమాండ్ గడువు ముగియడంతో న్యాయస్థానానికి. తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై వినూత్న నిరసన. అత్యాచార బాధితురాలికి న్యాయం చేయాలంటూ కొరడా దెబ్బలు. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ పార్థివ దేహానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులర్పించారు. ఢిల్లీలో మన్మోహన్ నివాసానికి చేరుకున్న మోదీ మన్మోహన్ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మన్మోహన్ పార్థివ దేహానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా కూడా నివాళులర్పించారు. అనంతరం వీడియో సందేశం విడుదల చేసిన ప్రధాని మోదీ ఆర్థికవేత్తగా, సంస్కరణల సారథిగా మన్మోహన్ ను దేశం గుర్తిస్తుందని అన్నారు. ఆర్బీఐ గవర్నర్ సహా అనేక కీలక పదవుల్లో మన్మోహన్ సేవలందించారని అన్నారు. పీవీ హయాంలో ఆర్థిక మంత్రిగా దేశ ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని మన్మోహన్ మార్చివేశారని కొనియాడారు. దేశం ప్రజల పట్ల ఆయన సేవాభావం స్మరించుకోదగినదని అన్నారు. విలక్షణ పార్లమెంటేరియన్ గా మన్మోహన్ సేవలందించారన్న మోదీ ఎన్నో కీలక పదవులు అధిష్ఠించినా సామాన్య జీవితం గడిపారని వ్యాఖ్యానించారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై మన్మోహన్ తో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. తన తరపున, దేశ ప్రజల తరపున మన్మోహన్ కు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे
हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ పార్థివ దేహానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు నివాళి అర్పించారు. ఢిల్లీలోని మన్మోహన్ నివాసంలో ఆయన పార్థివ దేహానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత్రి సోనియా గాంధీ నివాళులర్పించారు. అనంతరం రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ కూడా మాజీ ప్రధాని భౌతిక కాయానికి పూలమాలలు వేసి శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. మన్మోహన్ కుటుంబ సభ్యులకు సోనియా గాంధీ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఆ సమయంలో వారితో పాటు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్తో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ ప్రముఖులు ఉన్నారు. దేశ ఆర్థిక సంస్కరణల రూపశిల్పి మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ అంత్యక్రియలు రేపు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు ఆయన కార్యాలయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రజల సందర్శనార్థం ఢిల్లీలోని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయానికి రేపు మన్మోహన్ పార్థివ దేహాన్ని తీసుకురానున్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి. రాజ్ఘాట్ సమీపంలో మన్మోహన్ అంత్యక్రియలు జరగనున్నట్లు వెల్లడించాయి. మన్మోహన్ మృతికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 7 రోజుల సంతాప దినాలు ప్రకటించింది. ఈ వారం రోజుల పాటు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు నిర్వహించవద్దని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు కేంద్ర హోంశాఖ సమాచారం ఇచ్చింది. జనవరి 1 వరకు జాతీయ జెండా అవనతం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పూర్తి అధికార లాంఛనాలతో మన్మోహన్ సింగ్ పార్థివ దేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఉదయం కేంద్ర మంత్రిమండలి సమావేశమై మన్మోహన్ సింగ్ మృతికి సంతాపం తెలపనుంది. ప్రపంచ దేశాలు ఆర్థిక మందగమనంతో సతమతమవుతున్నప్పుడు భారత్ను మన్మోహన్ సింగ్ ప్రగతి పదంలో నడిపారని కాంగ్రెస్ నేత శశి థరూర్ కొనియాడారు. మన్మోహన్ సింగ్ నాయకత్వంలో దేశంలో ఎన్ని మంచి మార్పులు సంభవించాయన్నారు. మన్మోహన్ గొప్ప దయగల వ్యక్తి అని, అలాంటి గొప్ప మనిషి మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయారని అన్నారు. हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित रखे और जब पूरा दुनिया में बहुत तकलीफ हो रहे थे, भारत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के कारण अच्छा रहा। तो ये सब देखने से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि
भारत का जो बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में, ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो उनका जो इंसानियत, मनुष्यत्व कहेंगे हम, ये जो उनके पास थे, उनका दिल, उनका हृदय, उनका अंग्रेजी में कहेंगे कंपैशन, सारी चीजें, बहुत बड़ा मन, बड़ा हृदय से काम किया। तो एक महान व्यक्ति हमें छोड़ के चले गए। ఆర్థిక సరళీకరణ అంశంలో మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటారని కేంద్ర మాజీ మంత్రి గులాం నబీ ఆజాద్ వ్యాఖ్యానించారు. దేశంలో ఏ ఒక్క పౌరుడు కూడా మన్మోహన్ సింగ్ ను మర్చిపోలేని అన్నారు. మన్మోహన్ తెచ్చిన ఆర్థిక సంస్కరణల వల్ల దేశం ఎంతో పురోగతి సాధించిందని కొనియాడారు. విపక్షాలతో కూడా మన్మోహన్ కు మంచి సంబంధాలుండేవని గులాం నబీ ఆజాద్ గుర్తు చేసుకున్నారు. మన్మోహన్ ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో తాను మంత్రిగా పనిచేసినట్లు తెలిపారు. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कोई भी देशवासी भुला नहीं सकता। वो इस भारत में, इस देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए हमेशा मशहूर रहेंगे। जब पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर आर्थिक मंदी की वजह से पीछे जा रही थी, तो भारत मनमोहन सिंह जी के फाइनेंस मिनिस्टर नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने एक नई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई, जिससे भारत बहुत आगे बढ़ा और अभी भी आगे जा रहा था। वो हमेशा नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे, शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और विपक्ष के साथ उनके जो संबंध रहे वो भी हमेशा बड़े मुद्र संबंध रहे। मुझे उनके साथ कुलीग रहने का मौका भी 5 साल मिला जब हम दोनों मंत्री थे 91 से 96 तक, और मुझे उनके अंडर मिनिस्टर काम करने का मौका भी मिला 2004-2005 में जब वो प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने उनके अंडर काम किया। तो हमेशा अच्छी सलाह देते थे और इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन सलाह जरूर अच्छी देते थे। तो मैं तो हमेशा, हम दोस्त भी अच्छे रहे और वो अच्छे प्रधानमंत्री भी मेरे साथ रहे। मैं कभी उनको भुला नहीं सकता। भगवान से, अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी मिसेज को और उनके बच्चों को ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अल्लाह ताला दे दे। దేశ మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మరణం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. మన్మోహన్ హయాంలో చేపట్టిన సంస్కరణల వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కొత్త పుంతలు తొక్కిందని గుర్తు చేశారు. మన్మోహన్ సింగ్ మృతి పట్ల మంత్రులు అనిత, రామానాయుడు, అచ్చెన్నాయుడు, జనార్దన్ రెడ్డి, నారాయణ, పయ్యావుల కేశవ్, కొల్లు రవీంద్ర, మండిపల్లి, గొట్టిపాటి, డీవీబీ స్వామి, సంధ్యారాణి, ఫరూక్, సత్యప్రసాద్, కందుల దుర్గేష్ సంతాపం ప్రకటించారు. పివి నరసింహారావు హయాంలో ఆర్థిక మంత్రిగా ఆయన చేసిన సేవలు దేశం ఎన్నటికీ మర్చిపోదన్నారు. ఆర్థిక సంస్కరణల అమలు, జీడీపీ వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించారని కొనియాడారు. దేశాన్ని గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి చేర్చడం సహా ఆర్థిక శక్తిగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన కృషి ఎనలేనిదన్నారు. మన్మోహన్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలియజేశారు. उस स्थिति देखते हुए जो मनमोहन सिंह जो निर्णय के कारण आज एक स्टेबल इकोनॉमिकल सिचुएशन भारत में, इसका एक फाउंडर जो मनमोहन सिंह जी भी थे। ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ ఎదగడానికి మన్మోహన్ సింగ్ కారణమని ఆయన సన్నిహితుడు, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు యలమంచిలి శివాజీ అన్నారు. మన్మోహన్ ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేసిన శివాజీ ఆయనతో అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు కూడా బడ్జెట్ రూపకల్పన సమయంలో తన సలహాలు తీసుకున్నారని వివరించారు. 10 ఏళ్ల పాటు ప్రధానిగా పనిచేసిన నిరాడంబరంగా జీవించిన వ్యక్తి మన్మోహన్ అని కొనియాడారు. ఆర్థిక మంత్రిగా, ప్రధానమంత్రిగా నిరుపమానమైన ఆలోచనలు చేసి సేవలు అందించి ఈ దేశాన్ని అధోగతి నుంచి ఊర్ధ స్థితికి లాక్కెళ్లిన మహానుభావుడైన
ఆయన 1991లో రాజ్యసభలో వచ్చి ఆర్థిక మంత్రి అయిన సందర్భంలో నేను రాజ్యసభలో సభ్యుడిగా ఉన్నాను. ఆ రోజుల్లో ఆ మంత్రిత్వ శాఖలో కన్సల్టేటివ్ కమిటీలో నేను సభ్యుడిగా ఉండి దానికి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాను. ఆయనకి దగ్గరయ్యి అసలు ఎలాగ జరిగిందంటే నేపథ్యం, చంద్రశేఖర్ విశ్వాసాన్ని చూరగొనే తీర్మానంలో లోక్సభలో బలం సరిపోకపోతే బడ్జెట్ పాస్ కావాలి. అప్పటికి ఓట్ అనే అకౌంట్ కూడా లేదు. అందుకని ఆ నెలాఖరికి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా లేకపోతే 47 టన్నుల బంగారాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్లో తాకట్టు పెట్టారు. అటువంటి స్థితిలో మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చి ఆర్థిక మంత్రిగా ఏం చేయాలంటే ప్రపంచ దేశాలను ఒప్పించి ఈ కొత్తగా ఆర్థిక విధానాన్ని చేపట్టి విశ్వాసం కలగజేసి ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపి మరి సోషలిస్టిక్ ఎండ్స్ నుంచి క్యాపిటలిస్టిక్ మీన్స్కి మన ఆర్థిక విధానాన్ని లిబరలైజేషన్ పందాలకు తీసుకెళ్ళాడు. ఒక్క రక్తపొట్టు లేకుండా జరిగింది. 140 కోట్ల మంది జనం ఉన్న దేశంలో ఇల్లిటరసీ ఉంది, దేశంలో పావర్టీ ఉంది, ఇల్లు హెల్త్ ఉంది, అనేకమైన భాషలు అనేకమైన ప్రాంతాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని అందరినీ వాళ్ళందరి విశ్వాసాన్ని చూరగొని చక్కగా నడిపిన పరిస్థితి. ఇదే ప్రయోగం రష్యాలో చేస్తే రష్యా ముక్కలై కుప్పకూలిన పరిస్థితి మనం చూసాం. దాని భిన్నంగా ఈ దేశంలో నడిపించిన పరిస్థితి మరి ప్రపంచ దేశాల్లో ఇవాళ 3వ స్థానంలోకి వెళ్ళింది, 4వ స్థానంలోకి వెళ్ళింది మన ఎకానమీ, మన ఆర్థిక శక్తి అని చెప్పి చెబుతున్నారు. దానికి బలమైన పునాది వేసినవాడు మన్మోహన్ సింగ్. దాన్ని మర్చిపోకూడదు. పైగా ఆ గవర్నమెంట్ మైనారిటీ గవర్నమెంట్. మరి ఒక్క అవినీతి ఆరోపణ లేకుండా, పక్షపాతం లేకుండా సాదా సీదాగా ఒక పైజమా వేసుకుని లాల్ చేసుకుని అలాగా ఒక పెన్సిల్ పట్టుకుని అట్లా తిరుగుతా ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థని నడిపిన మహానుభావుడైన ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆయనకి మంచి పేరు వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు వెంటనే హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నన్ను పిలిచి ఆయన శివాజీని పిలిపించండి అని చెప్పి నన్ను పిలిచి వాటేసుకుని మరి చాలా మళ్ళీ వచ్చి కలుగుదని ఢిల్లీకి అని చెప్పి అనేక పర్యాలు ఢిల్లీ పిలిపించుకుని బడ్జెట్ తయారీలో కానీ ఇంకో దాంట్లో కానీ సంప్రదింపులు. ఆ మాదిరిగా ఆయన విశ్వాసాన్ని, ఆయన ప్రేమని, ఆయన ఆప్యాయతని చూరగొన్న నేను వారు పోవడం చాలా. ప్రధానిగా మన్మోహన్ సింగ్ చేపట్టిన ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎంతో గొప్పవని రాజకీయ విశ్లేషకుడు దామోదర్ ప్రసాద్ అన్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలతో అనుసంధానం చేసి అభివృద్ది పదంలో నడిపించారన్నారు. దార్శనిక ఆర్థికవేత్తగా మన్మోహన్ సింగ్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతారన్నారు. ప్రధానిగా అనేక సంస్కరణలు, ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. అంతకుముందే మన్మోహన్ సింగ్ గారు రిజర్వ్ బ్యాంకు గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు. తొలి సిక్కు ప్రధాని కూడా ఆయనే. యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో అనేకమైనటువంటి అభ్యుదయ చట్టాలు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. అంటే ఆదివాసీ హక్కుల చట్టం కావచ్చు, గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం చట్టం కావచ్చు, ఈ సమాచార హక్కు అధికారులను ఏర్పాటు చేసి ఒక పారదర్శకమైన పరిపాలన దేశానికి అందించాలా, ప్రజలకు అన్ని విషయాలు తెలియాలి అనేటువంటిది తీసుకొచ్చినట్టు అతి ముఖ్యమైనటువంటి పారదర్శక చట్టము. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆయన సారథ్యంలో 7.7% ఆర్థిక వృద్ధి సాధించినటువంటిది చాలా ఉజ్వలమైన చరిత్ర. మన దేశ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలతో అనుసంధానం చేసి విదేశీ పెట్టుబడులు రాబట్టడంలో ఆయన చాలా సఫలం చెందారు. చరిత్రలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుత్తేజితం చేసినటువంటి ఒక దార్శనిక ఆర్థికవేత్తగా భారతదేశ సత్తాను, ఆర్థిక పాఠవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన మేటి ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తగా శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారు భారత ప్రజలకు సదా గుర్తుంటారు. డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఈ పేరు చెబితే గ్రామీణ భారతానికి 100 రోజుల పాటు జీవనోపాధి, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో నవోత్తేజం నింపిన సంస్కరణలు, సమాచార హక్కు చట్టం రూపంలో దేశ పౌరులకు అందిన అదనపు శక్తి గుర్తుకు వస్తాయి. విద్యా హక్కు చట్టంతో దేశంలోని ప్రతి చిన్నారి పాఠశాలలో చదువుతున్న వాస్తవం కనిపిస్తుంది. అమెరికాతో అణు ఒప్పందం ద్వారా విశ్వ యవనికపై భారత ఖ్యాతి ఇనుమడింప ఘట్టం జ్ఞప్తికి వస్తుంది. ఇవన్నీ పాకిస్తాన్ నుంచి శరణార్థిగా భారత్కు వచ్చి భారతావనికి అత్యంత మౌనంగా మన్మోహన్ సింగ్ అందించిన ఘన విజయాలు. భారతదేశపు 13వ ప్రధానిగా పనిచేసిన ఆయన యావత్ భారతం గర్వించేలా మౌనంగా అనేక ఘనతలు సాధించారు. అంతే మౌనంగా ఆ గుర్తులను మనకొదిలి తాను దివికేగారు.
భారత ప్రధాని పీఠాన్ని అధిష్ఠించిన తొలి హిందూయేతర వ్యక్తిగా రికార్డు సృష్టించిన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ సెప్టెంబర్ 26, 1932లో ప్రస్తుత పాకిస్తాన్లోని పశ్చిమ పంజాబ్ గాహ్లో గుర్ముఖ్ సింగ్ అమృత్ కౌర్కు జన్మించారు. పుట్టిన కొన్నాళ్లకే తల్లిని కోల్పోయి అమ్మమ్మ దగ్గర పెరుగుతున్న మన్మోహన్ కు దేశ విభజన మరో విపత్తును తెచ్చిపెట్టింది. దేశ విభజనతో కుటుంబంతో కలిసి 1947లో అమృత్సర్కు వచ్చిన మన్మోహన్ పంజాబ్లోనే తన విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేశారు. 1957లో యూకేలోని కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రంలో పట్టా పొందారు. 1962లో ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఆర్థిక శాస్త్రంలో డి ఫీల్డ్ పట్టా సాధించారు. భారతదేశ ఎగుమతులపై విమర్శనాత్మక ధోరణిలో 1964లో ఓ పుస్తకాన్ని కూడా రచించారు. భారత్కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పంజాబ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో అధ్యాపకుడిగా పనిచేశారు. 1970లో ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహాదారుగా వరుసగా నియమితులై పలువురు ప్రధానుల దగ్గర పనిచేశారు. 1976 నుంచి 80 వరకు రిజర్వ్ బ్యాంకు డైరెక్టర్గా, ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 1982 నుంచి 85 వరకు రిజర్వ్ బ్యాంకు గవర్నర్గా విధులు నిర్వర్తించారు. 1987 నుంచి 90 వరకు ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ సౌత్ కమిషన్గా జెనీవా నుంచి మన్మోహన్ పనిచేశారు. 1991లో పివి నరసింహారావు హయాంలో మన్మోహన్ సింగ్ ఆర్థిక మంత్రిగా నియమితులయ్యారు. వీరిద్దరి జోడీ భారత ఆర్థిక రంగానికి నవశకాన్ని పరిచయం చేసింది. ఆయన ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టే నాటికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అంచుకు చేరింది. ఈ దశలో మన్మోహన్ రూపాయి విలువను తగ్గించడం సహా పన్నులను కుదించారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రైవేటీకరణ, విదేశీ పెట్టుబడుల ఆహ్వానం వంటి వినూత్న సంస్కరణలతో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు చోదక శక్తిని అందించి పరుగులు పెట్టించారు. 1991లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ఎగువ సభకు నామినేట్ అయిన మన్మోహన్ 1996 వరకు ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు. 1991లో మధ్యంతర బడ్జెట్ ఓ పార్టీకి చెందిన ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెడితే ఆ తరువాత విత్త మంత్రిగా నియమితులైన మన్మోహన్ పూర్తి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఆ విధంగా ఒకే ఏడాది ఇద్దరు ఆర్థిక మంత్రులు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. 1999లో లోక్సభకు పోటీ చేసిన ఆయన పరాజయం పొందారు. 1998 నుంచి 2004 వరకు ఎగువ సభలో విపక్ష నేతగానూ పనిచేసిన మన్మోహన్ సింగ్ 2004 సార్వత్రికం తర్వాత భారతదేశంలో సంకీర్ణ సర్కారుకి 10 ఏళ్ల పాటు నాయకత్వం వహించారు. 2004లో ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మన్మోహన్ భారత తొలి హిందూయేతర ప్రధానిగా రికార్డు సృష్టించారు. 2009లో మరోసారి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అసోసియేషన్ UPA-2 అధికారంలోకి రాగా మన్మోహనే ప్రధానిగా 5 ఏళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పరుగులు పెట్టించిన మన్మోహన్ ప్రధానిగాను మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం వంటి అనేక కీలక పథకాలు ప్రవేశపెట్టి పేద భారతానికి అండగా నిలిచారు. మన్మోహన్ ప్రధానిగా పనిచేసిన తొలి 5 ఏళ్లలో భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు 8 నుంచి 9% మధ్య నమోదైంది. 2007లో అత్యధికంగా 9% వృద్ధి రేటు నమోదు చేసింది. వాజ్పేయి హయాంలో హైవేల నిర్మాణం కోసం తీసుకొచ్చిన స్వర్ణ చతుర్భుజి కార్యక్రమాన్ని మన్మోహన్ కొనసాగించారు. బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక రంగాల్లో సంస్కరణలు కొనసాగించారు. రైతుల రుణాల మాఫీ సహా పరిశ్రమల అనుకూల విధానాలతో మన్మోహన్ ముందుకు వెళ్లారు. 2005లో మన్మోహన్ సర్కార్ సంక్లిష్టంగా ఉన్న అమ్మకం పన్ను స్థానంలో విలువ ఆధారిత పన్ను వ్యాట్ను తీసుకొచ్చింది. ఇదే ఏడాదిలో ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్లు సెజ్లకు కూడా అంకురార్పణ జరిగింది. 2006లో చట్టంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ సెజ్లతో ఆర్థిక వ్యవస్థలో వేగం పెరిగింది, ఉద్యోగ కల్పన పెరిగింది. 2005లో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కూడా తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏడాదిలో కనీసం 100 రోజుల పాటు ప్రజలకు పని కల్పించి కరువు రోజుల్లో పేదలను ఆదుకున్నారు. 2006లో ఇది చట్టం రూపంలోకి రాగా 2008 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలు ఈ పథకంలో భాగమయ్యాయి. 2005లోనే సమాచార హక్కు చట్టాన్ని తీసుకురావడం ద్వారా ప్రభుత్వ వ్యవస్థల్లో జరిగే ప్రతి అంశంపై దేశ పౌరులకు సమాచారం దఖలు పడే హక్కు లభించింది. 2009లో ప్రతి ఒక్కరికి చదువుకునే హక్కు కల్పిస్తూ మన్మోహన్ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన చట్టంతో దేశంలో బాలబాలికలకు బడి దగ్గరైంది. 2006-2007 మధ్యకాలంలో భారత వృద్ధి రేటు 10.08% నమోదు చేసింది. 1988-89 కాలంలో రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో
దేశంలో 10.2% మేర నమోదై రికార్డు సృష్టించిన తర్వాత మళ్లీ మన్మోహన్ హయాంలోనే ఈ స్థాయిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి రేటు నమోదు చేసింది. మన్మోహన్ దేశీయంగానే కాక అంతర్జాతీయంగానూ తన సత్తా ఏంటో మౌనంగా చాటిన ఘటన భారత్ అమెరికా మధ్య కుదిరిన అణు ఒప్పందమే తెలియచేస్తోంది. 2005లో జార్జ్ వాషింగ్టన్ బుష్ అగ్రరాజ్య అధినేతగా ఉన్న సమయంలో ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. 2008లో అమెరికాలో ఇది చట్టరూపంలోకి వచ్చింది. 2009లో మన్మోహన్ అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లిన సమయంలో అప్పటి అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్రోటోకాల్ పక్కన పెట్టి మరీ శ్వేతసౌధం వెలుపలి వరకు వచ్చి మరీ మన్మోహన్ను అత్యంత ప్రేమపూర్వకంగా వీడ్కోలు చెప్పిన ఘటన ప్రపంచ దేశాల్లో మన్మోహన్ పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని తెలియచేస్తుంది. మన్మోహన్ సింగ్ 1958లో గురుశరణ్ కౌర్ని వివాహమాడారు. వారికి 3 కుమార్తెలు. 2002లో ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డు అందుకున్న మన్మోహన్ సింగ్ టైం పత్రిక ప్రచురించిన ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసే 100 మంది వ్యక్తుల జాబితాలో కూడా చోటు దక్కించుకున్నారు. 2010లో ప్రపంచ రాజనీతిజ్ఞ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి డాక్టరేట్లు కూడా పొందారు.